आम तौर पर साडे विच एक भरम पैदा किया गया कि पंजाबी जबान अनपढ़ां दी जबान है, पेंडुआं दी जबान है, गवारां दी जबान है। इहदे विच बहुत कोई उच्च कोटि का इतिहास नहीं लिखिया गया, कोई साहित्य नहीं रचिया गया। जिहड़ी जबान दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जिड्डा महान फलसफा रचिया गया होवे, वो जबान किवें गरीब हो सकती है। हुण किसी ने बड़ा सोहना लिखिया है, कहंदा एक तां दुनिया दा रब जिहड़ा हैगा वो फ्रिज 'च लग्या होया, वो किहड़ा नूरमहल वाला है ना, लग्या वा ना, कई साल हो गए उन्होंने फ्रिज 'च ही रखी बैठे आ। वो 4-5 साल का फ्रिज 'च लग्या होया एक रब है। एक रब उधर सरसे वाला कहंदे जेल 'च बैठा है। एक रब कहंदे आ वकील भालदा फिरदा जिहड़ा ब्यास वाला है। ये जमीनां जमूनां इत्थे कहंदे खासियां दब्बियां केस कूस दे कई चलदे आ। एक हुण रब तुहाडे नेड़े वाला जिहड़ा घाला, ये भी आपदे हुण भाणजे नूं छुड़ाउण दी कोशिश करूगा, कदे पैरां पूरां 'च डिग्गूगा जाके। पिछे जे ना एक सेंटर सरकार वालों एक स्कीम इन्होंने ने कढ़ी सीगी, एक नीति तैयार की सी कि करोने दे करके जिहड़ी साडी पढ़ाई आ सिक्ख्या जिहड़ी उहदे विचों 30% दी जिहड़ी कटौती की जाऊगी, 30% घट किया जाऊगा जिहड़ा साडा सिलेबस है। तो सिलेबस दे विच उन्होंने कटौती दी आड़ दे विच करोने दा बहाना ला के जिन्ना सिख इतिहास है अंग्रेजी दी किताबां दे विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पाठ कढ दिता गया। ये क्यों हो रहा? वो बड़ी ही सोहनी किसी ने गल लिखी है, कहंदा यार दादू दुनिया बाबरी मड़ियां पूजन ऊत, जेड़े जहानों लद गए उन्हां की देने पूत। छोटी जी असीं मठी बना लेने आ 4 किट्टां दी, दसो ਉਹਦੇ साडा बाबा वड़ के रह सकदा? फिर असीं कहने असीं गुरु गोबिंद सिंह दे पुੱਤ हैं, असीं बाबे नानक दे सिख हैं, असीं वखरे आ, साडी अडरी पहचान है, साडी विचारधारा वखरी आ। तो तुसीं मैनूं ये दसो फिर जदों असीं यही कुछ करना है, आ डेरियां 'च जाना, साधां कोले जाना, मड़ियां पूजणियां, धागे तबीतां वालिਆਂ कोल जाना है, तो साडी वखरी पहचान किहड़ी है यार? असीं कित्थों फिर असीं गुरु नानक देव दे पुੱਤ हां, किहड़े पासों असीं गुरु गोबिंद सिंह दे पुੱਤ हां? ये इत्थे तुहाडे बाबा घाला आ नानकसर वाला इत्थे नेड़े रहंदा ना, बाबा घाला, ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ फड़िया गया हुण चिट्टे दे विच 26 किलो हैरोइन फड़ी गई है। तो वह बाबे घाले दे सैकटरी दे घरों लैके गई फड़ के पुलिस वो भाणजे नूं STF वाले, तो राह दे विच जांदे जांदे जिहड़ा सैकटरी से उहनूं बच्ची उत्थे छड्ड के तार गए। हुण जिहड़ियां तारां जुड़ियां होईयां ने, अगे आपां कहंदे सी गठजोड़ है, सियासी समगलर ते पुलिस दा गठजोड़ आपां मंनदे सी कि नशे नूं, चिट्टे नूं जां जिन्ना भी क्राइम जुर्म हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां तिन्नां दा हथ रहा। हुण चौथे आ जुड़ गए बाबे, आ चिट्टी सिਉਂਖ वाले, आ चोलियां वाले। उदे मैं मुल्लापुर दाखा बोलदा सी कि तुहाडे इत्थे लोपो दा बाबा, मैं तो जानदा नहीं हाँ, वो भी उत्थे आ गया। वो गल आही बाबियां दे चल रही सी, डेरियां दे चल रही सी, तो उन्होंने बड़ा दुख लग्या। मैं उहदे बारे बाद च पता किया, कई किले जमीन भी दबी बैठा है। आ सोडे पिंड चक्र भी एक बाबा दबी बैठा है ना, दबी बैठा ना जमीन हैगा। हाँ पड़ौदी, पता नहीं पड़ौदी वाला किहड़ा बाबा है। हाँ हाँ वो यही हुंदा है। असी जदों असी इन्हां लोकां नूं पनाह दिंदे आ, तां पनाह की दिंदे आ, फिर साडे लोकां दीआं धीआं भैणां दीआं इज्जतां नाल भी खेडदे ने लोक, आके साडीआं जमीनां भी दबदे ने, अयाशियां करदे ने, ठाठ वाली जिंदगी जिउंदे ने। तां हुण एक लहर सानूं आ बाबावाद, आ डेरावाद दे खिलाफ भी चलाउणी पैणी है। ਤਾਂ एक गल मैं तुहाडे नाल होर साझी कर जांदा जांदा मैनूं कई वारी ये देखण दे विच महसूस हुंदा है कि यार असीं राज भाग दे मालक, ताजां तख्तां दे मालक, आज साडी मानसिकता कित्थे खड़ी है? वो क्यों साडी इस तरह की मानसिकता बन गई? पिछे जे ना एक सेंटर सरकार वालों एक स्कीम इन्होंने कढ़ी सीगी, एक नीति तैयार की सी कि करोने दे करके जिहड़ी साडी पढ़ाई आ सिक्ख्या जिहड़ी उहदे विचों 30% जिहड़ी कटौती की जाऊगी, 30% घट किया जाऊगा जिहड़ा साडा सिलेबस है। तो सिलेबस दे विच उन्होंने कटौती की आड़ दे विच करोने का बहाना ला के जिन्ना सिख इतिहास है अंग्रेजी दी किताबां दे विचों बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पाठ कढ दिता गया। ये क्यों हो रहा? साडी मैं जवानी नूं गल करदा हुन्ना कि असीं क्यों इस तरह सानूं बनाया गया, क्योंकि जदों किसी कौम नूं मारना उहदे इतिहास नालों तोड़ दिओ। आ ललतो पिंड एक दिन पत्रकार चले गए, मैं देख रहा सीगा ललतो पिंड जिहड़ा लुधियाणे जिले का पिंड है, कई गदरी शहीद उत्थे होए ने, योधे होए ने ललतो पिंड दे।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਲਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਕੌਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 40 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਨੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਆ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 12ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵੱਜਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ। 3 ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ, 3 ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਾਈਅਨ, ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਤੇ ਹਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇੜਾ ਆਪਣਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਨ-ਸਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਥੋੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਉਂਖ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਤ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਨੋਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਿੰਦੀ, ਅਰਬੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ?
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸਾਰੇ RSS ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਵਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਟਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੜਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਕਈ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪਿਆ ਕਰਮਾ ਚੱਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਰਮੇ ਵਰਗੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਵੰਨਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੌਸਮ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸੱਜਣ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਨੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਗਮਾ ਲਿਆ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ 15-15 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਅਗਲੀ ਦੁਬਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਰ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਾਊ ਤੇ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ? ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ 2 ਥਾਈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰਪਚੀਮਾ ਬੈਠਾ, ਗਲਬ ਵੜੈਚ ਚ ਬੈਠਾ, ਮੁੰਡਾ ਖੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਉਧਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਕੇਸ ਕੂਸ ਦੇ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੁਣ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪੂਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਡੱਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੋ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ? ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਹੱਸ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣੀਆਂ। ਬਈ ਹੁਣ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ, ਲੈ ਲਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਢਾਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਸਪਰੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਆਹ ਮੱਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ DMC ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਢਾਂਗਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਚਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ 10ਵੀਆਂ 11ਵੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਲੋਪੋ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਬੱਧਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੱਸ ਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਤਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਲੂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਬੀਜਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਬੀਜਦਾ। ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 10-10 8-8 ਗੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DAP ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੋਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਵੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘੋਲੀਆ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਗੋਭੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 18-18 15-15 ਗੱਟੇ ਯੂਰੀਆ DAP ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਗੱਟੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰੀਆ DAP ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਿਓ ਭਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਣਕ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਫੂਕੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੂਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਜੇਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਬੱਛਾ ਮਰ ਜਾਓ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੋਲੇ ਤਾਰਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੱਸੋ ਬਈ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। 2 3 4 5 ਬਸ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੰਦਮੰਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਪੱਤਣ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੂਰਗੇ ਰੇ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ। ਉਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ,
नहीं आए इत्थे 2-4 गल्लां सुनियां तुहानूं वधिया लगणगीਆਂ भी हाँ गल्लां ठीक ने यार, है ना, उदों बाद अमल खत्म हो जाना, अमलों बिना नवेड़े नहीं होने। ये तो यह सोचना पैना पंजाब तां बचूगा। क्यों आप बार बार कहने पंजाब की होंद की लड़ाई है, साडे वजूद की लड़ाई है। क्यों है? क्योंकि RSS जिहड़ी हैगी, BJP जिहड़ी हैगी, उहदी विचारधारा ये नहीं कि सोनू सीधा मारना है, सीधा नहीं मारना अगले ने, सीधा मार मार के अगले ने देख लिया वो मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढ़दा सी दून सवाए होए, जिमें जिमें सानू वढ़िया टुक्या कट्टिया गया, चाहे मुगल होण चाहे अंग्रेज होण, असी दुगने चौगने होके उठ के निकले हैं उन्हां घल्लूघारियां दे विचों। पर हुण सानू जिवें खत्म किया जा रहा, साडियां जड़ां दाती पा जे सानू पता भी नहीं लग रहा। हरा इनकलाब आया, असी खुशियां मनाइयां कि साडियां फसलां दुगणियां चौगणियां हो गईयां। वो हरे इनकलाब ने सानू की दिता? घर घर कैंसर देता, साडे पानी दूषित करते, साडियां हवावां दूषित करतियां। सानू ऐ खत्म किया जाना है। मैं मुल्लांपुर भी बोलिया सी ये गल, उत्थे एक इत्थे चौंकी मान का मुंडा मेरे को आया, कहना भाई मेरा इत्थे जिम है, तो कहना मैं जिहड़े जिम च मेरे को 40-50 मुंडे आउंदे आ, कहना मैं टेस्टास्टेरोन चैक कराया, किसी दे 5 है, किसी दे 10 है, किसी दे 20 है, किसी दे 25 है। टेस्टास्टेरोन जिहड़े एक बच्चा पैदा करने वाले शुक्राणु ने वो बंदे के अंदर होने चाहिए ने, वो साडे क्यों घट रहे ने? किन्ने केस हुंदे ने पिंडां दे विच जदों नवां ब्याह हुंदा है ते जदों नाल दी नाल आपां दवाई लेनी शुरू कर दिंदे आ, भाई जवाक नहीं हो रहा, 4-4 5-5 साल खा के दवाइयां फिर जवाक हुंदे आ, जां टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे ने, बच्चे हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूबां राहीं बच्चे हो रहे ने। ये क्यों हो गया? तो गल है कि पैसा असीं खा नहीं सकते, पैसा साडी सेहत नहीं बना सकता। ठीक है, पैसा सानू चंगी गड्डी चंगी कोठी दे सकता है, ये साडा खाण पीण ना जहरीला हो गया। हर बंदे रे हजम नहीं आउंदा, हत्थ ने 2 पैग ला के फिर रोटी खांदा है। ये क्यों किया गया? ये भी एक साजिश सी। नशा क्यों लियांदा गया? आपां नूं लगदा कि चिट्टा आया एक आम वरतारा है, चिट्टा जान बुझ के लियांदा गया ताकि साडी जवानी नूं खत्म किया जा सके। जे सोडे कोले मैं चक्कर पिंड आ जाया, जे मैं चिट्टा पीण वाला हुंदा मैं नहीं आउणा सी, मैं देखना सी कि किवें मेरी मैं अपना जिहड़ा किसी की दुकान भननी है, कोई बैंक भननी है, ATM भनना है, किसी राह जाते तो किवें पैसे खोने आ, ये मेरी सोच नहीं सी बननी। तो ये चाहते सी ये लोग जिहड़े पूरे मुल्क नूं इक्को ही रंग दे विच रंगण दी कोशिश हो रही है। ये याद रखियो, जिवें पहलां बोलिया कि साडे हालात कश्मीर वाले होने ने, कश्मीर तो भी भैड़े होने ने। जिहड़ियां आवाज़ां अज बुलंद हुंदियां ने, जिहड़ियां आवाज़ां अज बोलदियां ने, जिहड़ियां आवाज़ां अज अपने लोकां नूं जागरूक करदियां ने, उह आवाज़ां नूं दबना इन्हां ने। कोई UAPA लाता, कोई NSA लाता, जेल चक सिड़ता, कोई सुनवाई नहीं। हुण UAPA अपने पंजाब के बहुत मुंडियां ते लाया, असीं उन्हां दे घरां च भी जाके आए हैं। इन्ना खतरनाक कानून है, 2 साल तक कोई वकील नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं पा सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, सुनवाई नहीं होनी, अंदर बैठे सड़ी जाओ। ये हालात पंजाब के लोगों के होने आ, क्योंकि असीं इत्थे खड़े आ, छड्ड परे यार मैं की लेना, मैनू की है, जे फसिया तो फसिया, आपां की लेना। ये भुलेखा है जी, अग गवांढियां दे घरे लगी, सेक साडे तक पहुंचना है। हर बंदे नाल हालात ये बनने ने। तो मैं एक गल तुहानूं सुना के जाऊँगा अखीर दे उत्ते। एक कवि होया मार्टिन नाइमेलर उहदा नाम है, उन्हें जो हिटलर का दौर सी ते एक कविता लिखी सी, उन्होंने मैं पंजाबी दे विच थोड़ा मैं तर्जमा किया है। कहना जदों मेरे समाज लई आए तो मैं चुप रहा, जदों वो मेरी बोली लई आए मैं चुप रहा, जदों मेरे पाणियां लई आए मैं चुप रहा, जदों मेरे इतिहास नूं तोड़िया मरोड़िया गया मैं चुप रहा, जदों मेरे धार्मिक फलसफे दे विच रलगढ़ करके मिलावट करके पखंडवाद का लेप चाढ़ दिता गया मैं चुप रहा, मेरे पानी खोहे गए, मेरी धरती खोही गई मैं चुप रहा। पर कहना अखीर एक दिन वो मेरे लिए आए, मैनू गल तो फड़ के घरों बाहर कढ़ लिया, कहते चल भी हुण तेरा इत्थे कुछ नहीं हैगा, चक अपना डंडा डेरा ते इत्थों लंघ जा। कहना मैं आले दुआले देखता रहा, उस दिन मेरे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं सी, कोई भी ऐसा मोढा नहीं सी जिहदे उत्ते मैं अपना सिर रख के अपना दुख रो सकदा, मैं संघर्ष कर सकदा। पर कहना उद्दे मेरे पल्ले पछतावा रह गया कि मेरा वजूद, मेरी कौम का वजूद खत्म हो गया। ये अज असी साडी सोच यही है भी छड्डो परे मैं की लेना, हुण मैं किहड़ा चक्कर तो आके चोण लड़नी है, मनजीत नेर ने किहड़ा तुहाडे इत्थे वोटां 'च खड़े होना है, जे जिन्ने होर आले दाले तो आए है। ये चेटक हुंदी है, एक चिंगाड़ी हुंदी है, एक जनून हुंदा है।
ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਰਹੇ ਆ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਚਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਚੱਕਰ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਝੀਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਏਕਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਏਕਾ ਬੜਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ, ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਦਣੋਂ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ। ਧਨੇਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਖੜ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਗਵਾਂਢੀ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਏਕਾ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਜੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਮਰੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਖਿੱਧਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਦੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਥੇਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਐ ਮਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨੂਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, 26-27 ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2-2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਬਿਸਤਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਹੀ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਐਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਡਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੜਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਓਗੇ ਬਈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੁੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਝੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੇ ਪਾਣੀ ਆਟੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਏ ਤੋਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਗਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਐਂ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਮੈਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਾ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ? ਹੱਥ ਦੁਬਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਐਂ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਸੇ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਡੇਰਿਆਂ ਡੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਡੂਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ TV ਸੀਰੀਅਲ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਨਾਟਕ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਗੁੰਦਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।